जायदादां कोठियां प्लाट बनाए बैंक बैलेंस बनाए जे बच्चों का भविख ना होया कोई फायदा नहीं सब मिट्टी है। तुसीं बाप दादियां दे जमीनां दे घरां दे वारस बने अज साडी होंद दा मसला है अज होंद दा सवाल है कि असीं हाँ कौन ते असीं की कर रहे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मजारियां तो तुहानूं जमीनां दे मालक बनाया सी। साडे सूरवीर लोग सी जिन्हां ने आके सरहद दी जनायत खड़काई वो योधे लोग सी। कला बाबा बंदा सिंह बहादुर तुरिया जदों सरहद तक पहुंचे उहदे नाल पूरी फौज सी वो सूरवीर लोग सी पर असीं जिहड़े लोग हां सिर्फ उन्हां दीयां गल्लां करन जाणदे और कुछ नहीं कर सकते। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ मैं ਕਹਿਣੀਆਂ नहीं चाहता। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ डिग्री होल्डर बंदे पढ़े लिखे बंदे बैठे हो ਇਹ ਸਾਨੂੰ पता होना चाहिए ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। फिर आउणियां वोटां फिर उन्होंने पंथ का तुहानूं दावा देना फिर कालियां ने आउणा फिर कांग्रेसियां ने आउणा तुसीं फिर उन्हां मुड़े पिछना उन्हां दोनों पार्टियां की वजह करके अज ये कानून बने ने। अज कानून बने ने स्टेट दे विच दोनों पार्टियां ने एक ने 2006 च एक ने 2013 च यह बिल लागू करके पंजाब च राह पद्धरा कीता सेंटर का। शाम लेके मैं बाहर आउं शाम ले फिर ਜਿਹੜਾ ਚਕਾਰਾ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਚਕਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ मैं रोज किसी नवी जगह पर जाके रात रहना जिथे जिथे धरने तो लोग बैठे ने सिर्फ ये देखने के लिए भी धरनिया मुंडे भी आते हैं बजुर्ग भी आते हैं की सोचते हैं साडियां मंगां बारे। मैं पूरे पंजाब का चक्कर लाया जिथे जिथे धरने लगे ने पूरे पंजाब का दिन च भी जाना रात को भी जाना। मैनू लगता सी कि यह जोड़े लोग आप मुहारे इकट्ठे हुए ने यह बड़ा संघर्ष बनया इसे करके मैं सारे साडे कलाकार साहब दहकते अंधियारां ते सौंदे रहे ने लोग इस तरह की रात को सुनाते रहे ने लोग। वही लोग ने जदों अंधियारे दहकते ने ते ओह सड़कों ते आ गए। मेरे पंजाब के बहादुर लोगों बहुत चंगा लग रहा है। मैनूं ये लगता सी मैं मालवे की धरती नूं सल्यूट करदी हां जिथे मेरियां भैणां ते मावां घरां चों निकलियां ने। चलो तुसीं लोग इकट्ठे होए हो मैं इक्को गल जरूर कहूँगी कि असीं औरतां तुहाडा अद्धा हिस्सा है। साडे घरां दे विच भी औरतां नूं यही नहीं सोचना चाहिए जां तुहानूं लोकां नूं यह नहीं सोचना चाहिए कि औरतां सिर्फ घर दे काम लई बणीआं ने। जदों घरां दे काम भी खत्म हो गए जदों तुहाडे हत्थां 'च रोटी खोली जदों तुहाडे हत्थां 'च रोजगार खोलिआ फिर औरतां रोटी पकाउण लई कित्थों बचदिआं ने। मैं एक गल होर करनी चाहुंदी हां कि तुसीं साडे इतिहास की गल करदे हो इतिहास नूं जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ सिर्फ पढ़ के छड्डांगे उन्नी देर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ नहीं बढ़ सकते। ਅਸੀਂ माई भागो ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਅਸੀਂ गदरी गुलाम कौर ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਅਸੀਂ रानी झांसी ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ। मैं ਇੱਕੋ ਗੱਲ कहूँगी जिन्नी देर संघर्ष चलदा है मेरियां भैणां ते मावां नूं सड़कां ते होना चाहिए। तुसीं रोज़ देखदे हो सोशल मीडिया ते मालवे दी धरती दे घरे कोई भी औरत घरे नहीं हुंदी पर चलो कुछ औरतां इकट्ठियां होईआं ने शाबाश उन्हां दे भैणां दे ਜਿਹੜੀਆਂ घरां चों बाहर निकलियां ने। दूजी गल बहुत लोगों को आर्डीनेंस का पता ही नहीं कि आर्डीनेंस है कि अजे भी साडे विच घुसपैठ की जा रही है कि थोड़े हक च ने थोड़े इकट्ठ ने मोदी सरकार को थोड़ा जिहा रोना दिता है कि आओ साडे नाल गल करो पर वो गल कुछ नहीं बननी उन्हां दी गल ते जू नहीं सकदा जिन्ना चिर तुसीं जाके दिल्ली नहीं घेरदे। सो प्यारे लोगों इकट्ठे होवो अपने घरां विच औरतां ते बच्चिआं नूं बाहर लेके आओ तां कि उन्हां नूं इह लगे कि हुण इन्हां दे घरां नूं जिंदे जिहड़े असीं लाए ने ਉਹ जिंदिਆਂ चों बाहर निकल के साडा गल पुੱਟਣ आ रहे ने। कोई भी बुलारा इत्थे बोलदा है उन्हां दी गल नूं ध्यान नाल सुणो हासिਆਂ 'च ना लेके जाओ। साडा यूथ जिहड़ा इन्हां ने आम सरकारां ने नशा ते लाता सी खुशी हो रही है कि वो यूथ अज सड़कों ते आया है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋਂ सराबे के वारसों भगत सिंह के वारसों आओ आप इकट्ठे होके अपने माँ प्यो के मोढे नाल मोढा जोड़ के सड़कों से निकलीए ते इस मोदी सरकार के कंधां विच ओही बंब सिੱਟੀ
एकता का सबूत देइए। जय जवान जय किसान। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਬੰਨੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਆਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਬਹਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਟਰਸਟੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਬਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਹ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਅੰਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਭੋਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ,
ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੱਤ। ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਰੱਬ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੌਣਾ ਆਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕਿੱਲੇ ਧੌਣਾ, ਉਹ ਧੌਣਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ। ਐਡੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਹੋਮ ਮੈਂ कि साढ़े सामने कोई बोल नहीं सकता जो मता पास हो गया ये वापस नहीं लेना। असी पंजाबियां असी वापस मुड़ना नहीं बिना अपने हक ले। बहीरा तक लिया ने किन्नी पानी का वाछड़ा मारोगे, किन्ने गड्ढे मारोगे। आज जो हिल्लां ते बैठे ने ना, ये मेरा याद है छोटे होंदे किस्से सुनते होंदे सीगे। अंग्रेज़ों ने लाइनां उत्ते पियां दे उत्ते सिरना चाड़दियां सी, शहीदियां दित्तियां।
ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ। ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਚ ਰੜ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੜਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਰੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਲਾਗਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਖੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਕਿसी को कुछ नहीं दे है, जो ले है निज बल से ले है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੱਡੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛਾਣਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣ ਲੱਗਾ ਤਵਾ ਰੋਸ ਜਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। बहुत बहुत मेहरबानी सोई साहब, सरदार सोही जी। सो मैं ये दसना चाहता सी कि सारे ਜਿਹੜੇ सज्जन ने ਅਸੀਂ बेनती की कि कोई मौके आया, कोई जलंधरों कितों दूरों दूरों सारे सज्जन आए हैं। सो मैं चाहता कि सारे 2-2 मिनट थोड़े दर्शन करवाए जान, सानू मौका दिता जाए। सो मैं बेनती करांगा जलंधर तो साडे नाल साडी भैन सीमा कौशल, साढ़े आर्टिस्ट जिन्होंने तुम बहुत सारे फिल्मों में प्यार देने पहुंचे हैं, वो 2 मिनट अपनी हाई लाउणगे। भैन जी सीमा कौशल। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। बहुत बहुत मेहरबानी भैन जी। जिथे किसान यूनियन के पिछे साडे बजुर्गों ने, साडे बाप दादियां ने बहुत डट के काम किया, अज जवानी उन्होंने मोढे नाल मोढा ला के इस संघर्षां नूं, इस मुहिमां नूं अगे तोड़ रही है। साडे सिरां उत्ते मोर्चा रख बापू, नीवी हो ना देंगे कंध तेरी, तिप तिप जवानी की डोल केरी, हौली करांगे गमां दी पंध तेरी। सो मैं बेनती करदा साडे नौजवान कलाकार महताब बिरक पहुंचे ने, वो 2 मिनट थोड़े लैणगे। मैं एक बार सारे जी आखदा, साडे च सुरां दा शहजादा संतोष सिकंदर भाजी, साडे च भैन जी अमन नूरी होली पहुंचे ने, असीं जी आखदे हां। सारे अपना चेचा टाइम कढ़ के जिहड़े कलाकार साडे कोल आए ने, बहुत मेहरबानी जी। महताब बिरक।
ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾਬ। ਸੋ ਗੱਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, 2-2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠਾ ਠਾ ਫਾ ਫਾ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। NH1 ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ 2 ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵੀਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਵੀਰੇ, ਮੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਵੀਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਮੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਹੋਰੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੁਰਾਪਰੀ, ਜੈਲੀ, ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਂ ਦੋਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਵਜੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਾਗੋ ਜਾਗਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਕਾਰ ਕੋ ਹਨੇਰਾ ਲੋਕ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਾਗੋ ਜਾਗਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਕਾਰ ਕੋ ਹਨੇਰਾ ਇੱਥੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੰਦਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਣ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਭੂਸਰੇ ਧਨਾਟਾਂ ਦੇ ਵੇ ਕਾਫਲੇ, ਡੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਫਾਸਲੇ। ਆਉਂਦੇ ਭੂਸਰੇ ਧਨਾਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ, ਡੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਫਾਸਲੇ। ਰੇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੱਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਪੀੜ ਦੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਪੀੜ ਦੀ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਗੇ। तो इन्नी आवाज नहीं कबूल करियो, इकट्ठे रहो, क्योंकि लड़ते लोगों की हमेशा जित होती है। जिंदाबाद। बहुत बहुत मेहरबानी सलीम। मालवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 45-45 ਦਿਨ 58-58 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੁਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਲੁਭਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 50-500 ਬੰਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ MLA ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਬਦਲ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਏ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਹੈ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੀਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਵੋ, ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਟ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਸਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਲਵਾਊਗਾ। ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਫੜਾ ਸੋਟੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਧੇੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ